بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا خير والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يلا سوا. يا هنانا 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 يا هنانا. صلى الله عليه وسلم.
ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إلك والله. محمد
تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة وهي بورناما wahai purnama yang indah lagi sempurna bagaimana nak keluar dengan kata-kata قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله من حبي في صليت عليه شفت السماحة في نور عيني في ضي فجر جماله بدر كل البشر بتحن لي وحشنا يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس المبارك، مجلس نحدث فيه عن كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia-Nya dapat kita sama-sama sekali lagi berkumpul dan berhimpun secara maya untuk kita sama-sama mendengar dan menadah kitab bersama dengan Al-Fadil Tuan Guru kita, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Khairul Nizam, yang mana bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk siri yang kelima, untuk siri ataupun untuk kali yang kelima, alhamdulillah. Maka insya-Allah yang saya muliakan Borina Sarif, kita punya Ketua Jabatan Marul Insan, Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Syahrul Azam, dan juga tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang turut bersama dengan kita pada malam ini setia untuk kali yang kelima kita menadah kitab, kita merendahkan diri kita untuk mengaji dan bertalaqi bersama dengan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam pada malam ini insya-Allah. Baik, sebelum kita teruskan, suka untuk saya kali ini kita memberi peringatan siap-siap. Jika sekiranya ada sebarang persoalan berkenaan dengan apa yang disebutkan ataupun apa yang diajarkan oleh Al-Fadil Tuan Guru kita, maka insya-Allah bolehlah tuliskan di ruangan chat ataupun di ruangan komen, ataupun boleh juga nanti di penghujung majlis kita akan luangkan sedikit masa untuk kita bersama-sama mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, dan insya-Allah jika ada kelapangan masa dan waktu kita akan menjemput Ustaz untuk menjawab dan menghuraikan sebarang persoalan yang ada insya-Allah. Baik, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah sekalian, tanpa saya ingin melengahkan masa, kita menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam untuk meneruskan majlis. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah
وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومن دائما نذكره في حياتنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أما بعد، أشكر رئيس الجلسة وهو أخونا الفاضل الأستاذ محمد أميرول، والمحترمة Puan Rina، وكذلك الأستاذ شهر الأزم، وكذلك بقية الحجاج زوار بيت الله الحرام. فأشكركم جميعا على هذه النعمة الكريمة. بهذه النعمة اجتمعنا وما اجتمعنا إلا لأجل أن نتذكر أياما طيبة، أيام الإسلام، أيام التي تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب أن صاحب المجلس بدأ باللغة العربية وكأني سأتكلم بالعربية من أوله لآخره إن شاء الله، ولكن ربما هذا الأمر مستحيل. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama mempelajari kitab ini. Tadi pengurusi start dalam bahasa Arab. Mungkin tuan-tuan semua nak dengar daripada bahasa Arab dari mula sampai habis. Orang Kuala cuba nak cakap Arab sikit-sikit lah kan. Moga-moga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua, pada Puan Rina, pada Ustaz Syahrul dan juga para hujjaj, para haji, para hajjah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam pertemuan 2 minggu yang lepas, seingat saya 2 minggu yang lepas, kita telah pun mempelajari berkenaan dengan fardu-fardu wuduk. Seingat saya kita dah selesai mempelajari tentang fardu-fardu wuduk, atau juga dikenali dengan istilah rukun. Rukun bagi wuduk, iaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang keempat menyapu sesuatu bahagian daripada kepala, sama ada kulit kepala terus atau rambut yang tumbuh di kepala yang masih berada dalam had kepala. Dan kita dah bincang sebelum ni, contoh kalau orang itu rambut panjang, kalau dia tolak rambut dia ke depan, bahagian yang keluar daripada had kepala itu walaupun masih rambut, kalau disapu untuk tujuan berwuduk, dia tidak sah wuduk ketika itu kerana dia telah menyapu sesuatu yang berada di luar daripada sempadan kepala. Dan yang kelima, kita belajar 2 minggu lepas berkenaan dengan membasuh kedua-dua belah kaki sampai kedua buku lali, dan yang terakhir adalah mengikut susunan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tartib, mengikut susunan. Alhamdulillah selesai kita bicara berkenaan dengan perkara tersebut, dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab ini, iaitu pada perbahasan berkenaan dengan mandi junub, berkenaan dengan mandi junub. Kerana tujuan kita nak berwuduk, tujuan kita nak mandi junub adalah supaya sembahyang kita sah, supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang itu melakukan solat sedangkan dia masih berhadas kecil atau masih berhadas besar, maka sembahyang yang dilakukan itu tidak sah kerana ada penghalang yang menghalang daripada sembahyang itu sah, iaitu hadas. Hadas ni benda yang tak nampak lah, kita tak nampak hadas ni, tetapi benda itu adalah satu benda yang dianggap sebagai wujud, dan benda itu menghalang daripada sembahyang kita diterima oleh Allah. Melainkan hendaklah dibuang hadas itu terlebih dahulu. Cara membuang hadas kecil adalah dengan berwuduk, manakala cara membuang hadas besar pula adalah dengan mandi junub. Jadi hari ini kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan mandi junub, dan kita juga akan melihat perkara-perkara yang membatalkan wuduk, iaitu perkara-perkara yang menimbulkan hadas kecil. Ini segala benda yang membatalkan wuduk, dia bermaksud perkara itu juga adalah penimbul ataupun penyebab kepada berlakunya hadas kecil. Jadi kita masuk yang pertama terlebih dahulu, iaitu berkenaan dengan
mandi junub, iaitu pada ucapan yang berbunyi wa in kana alaihi janabatun. Saya rasa itu yang kita berhenti, dan hari ini kita akan mula dengan ucapan wa in kana alaihi janabah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. قال سيدنا الإمام السيد الشريف العالم العلامة الحبيب أحمد بن زين ابن علوي الحبشي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة له ولسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. Okey, oleh kerana sembahyang tidak akan sah melainkan seseorang itu suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, maka disebut di sini wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin. Sekiranya ke atas seseorang itu, di atas jasad seseorang itu ada janabah, maknanya dia sudah berhadas besar. Janabah ni kita kata sebagai hadas besar. Disebabkan apa? Mujama'ah, iaitu disebabkan hubungan suami isteri. Maksud yang kita semesti maklumlah, hubungan suami isteri, hubungan intim yang membawa kepada mandi junub itu. Maafkan saya mungkin terpaksa sebut dengan agak jelas supaya kita sedia maklum perkara ini. Mungkin kita semua sedia maklum, tapi mungkin dalam amal-amal ni ada yang tak jelas. Mujama'ah iaitu bukan mukaddimah, hubungan intim itu, tetapi yang dimaksudkan dengan mujama'ah di sini adalah seumpama batang celak memasuki botol celak. Saya rasa semua boleh faham, iaitu apabila berlaku hubungan sampai berlaku hubungan intim yang akhir itu, iaitu seumpama batang celak bagi pihak lelaki masuki botol celak bagi pihak orang perempuan, maka itu membawa kepada janabah, iaitu dia sudah berhadas besar. Atau hadas besar itu berlaku bukan disebabkan persetubuhan ataupun hubungan intim tersebut, sebaliknya disebabkan keluar air mani, au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi. Keluar air mani disebabkan tidur, maknanya dia bermimpi sehingga dia bangun lalu dia mendapati dia sudah basah dengan air mani, sama ada lelaki atau perempuan, atau dia keluar mani itu dengan sebab-sebab yang lain, apa-apa sajalah sebab sehingga menyebabkan air maninya keluar. Atas kata para ulama, termasuklah kalau dia sakit, katakan dia ada penyakit lalu tidak semena-mena air maninya keluar, bukan kerana bersyahwat tetapi kerana dia ada sakit sekalipun, maka ketika itu dia sudah berhadas besar. Jadi hadas besar ini berlaku sama ada dengan sebab persetubuhan atau disebabkan keluar air mani dengan apa sebab sekalipun. Biasanya dengan tidurlah. Tidur ataupun dengan selain daripada tidur. Dengan berseronok contohnya, atau dengan selain daripada itu, contoh dengan sakit dan sebagainya. Penting keluar air mani. Maka ketika itu apabila dia sudah ditimpa oleh janabah, iaitu ditimpa dengan hadas besar, apa yang dia perlu lakukan kalau dia mahu melakukan suatu perbuatan yang tidak akan dibenarkan melainkan setelah dihilang hadasnya terlebih dahulu, seumpama salat contohnya atau membaca Al-Quran, maka lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah. Maka ketika itu dia wajib cuma wajib di sini bukan bermaksud segeralah, dia bukan bermaksud segera, melainkan wal'iyazbillahi min zalik, persetubuhan itu adalah persetubuhan yang haram, bukan dengan suami dan isteri, sebaliknya persetubuhan yang haram,
maka ketika itu dia wajib segera mandi junub dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau persetubuhan itu ataupun air mani itu keluar bukan dengan cara yang haram, sebaliknya dengan cara yang halal, maka ketika itu dia tidaklah segera diwajibkan untuk mandi junub. Sebaliknya dia hanya wajib mandi junub apabila dia ingin melakukan satu perbuatan yang diwajibkan ke atasnya, yang perbuatan itu pula tidak akan sah melainkan setelah dihilangkan hadas besar dengan cara mandi junub tadi. Contohnya dia nak solat, dia dah masuk waktu zuhur, kemudian dia mahu melakukan solat, maka ketika itu kalau dia ketika itu berhadas besar, dia wajiblah untuk mandi junub ketika itu. Tapi kalau dia rasa dia tak larat, dia nak rehat kejap, dia tidak berdosa. Kalau persetubuhan itu atau keluar air mani tersebut dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, maka dia berdosa kepada Allah, dia wajib bertaubat dan dia kena bersegera mandi junub. Lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah. Maka ketika itu dia wajib untuk membasuh seluruh badannya, iaitu dia wajib memastikan seluruh jasadnya yang zahirlah. Kalau macam orang lelaki, sewaktu kita mandi, kita hendaklah memastikan air itu juga terkena pada kawasan, maafkan saya, kawasan kemaluan belakang. Kawasan kemaluan belakang, yang mana kalau kita berdiri, kawasan itu, kalau kita mandi secara berdiri, biasanya kawasan itu tidak akan terkena air. Tetapi kalau kita duduk dan kita alirkan air, kawasan itu boleh terkena air. Jadi bagi orang lelaki, begitu juga orang perempuan, maka wajib untuk dia memastikan air itu terkena pada bahagian kemaluan belakang, yang kawasan itu kalau berdiri dia tertutup. Tapi kalau dia duduk mencangkung akan terbuka, maka kawasan itu juga wajib untuk terkena air. Wajib untuk diratakan air padanya. Dalam masa yang sama juga, masa dia membasuh badan dia tu, dia juga kena pastikan kalau ada sebarang najis atau benda-benda kotor atau apa benda yang menghalang air daripada kena ke jasadnya, hendaklah juga dihilangkan. Sebab tu sebelum kita mandi junub, kita disunatkan untuk membasuh kemaluan terlebih dahulu daripada sebarang najis ataupun sebarang kesan-kesan air mani contohnya, supaya badan kita itu tidak ada penghalang untuk air mutlak mengenainya. Kemudian setelah selesai semua itu, barulah kita meratakan air ke seluruh badan. Tetapi di sini juga disebut ma'aniyati raf'il janabah, bersama dengan niat mengangkat janabah, iaitu mengangkat hadas besar. Maknanya kalau seseorang yang berjunub, dia terus mandi, dalam keadaan dia mandi itu atas asas semata-mata nak mandi, dan dia tidak menghadirkan dalam hati dia bahawa mandi itu dengan tujuan untuk mengangkat hadas, maka mandi junub itu tidak sah. Dia kena mandi sekali lagi. Saya sebut tadi untuk orang lelaki, begitu juga dengan orang perempuan, dia kena duduk. Dia kena duduk. Tak wajib kena duduk, tapi biasanya air hanya akan kena pada kawasan kemaluan belakang yang hanya akan terbuka kalau kita mencangkung itu. Biasanya apabila kita mencangkung, baru kawasan itu boleh terkena air. Jadi biasanya kita hendaklah pastikan sewaktu kita nak basuh kawasan itu, kita duduk. Orang perempuan pula, dia juga hendaklah duduk sekiranya maknanya, maafkan saya, orang perempuan juga maknanya ada kawasan kemaluan hadapannya itu yang kalau dia berdiri tidak terbuka, tapi kalau dia duduk terbuka, maka kawasan itu juga hendaklah terkena air, hendaklah terkena air. Maknanya mudah ceritanya, semua anggota badan kita yang zahir yang boleh dilihat ini hendaklah air sampai. Contoh kawasan zahir juga adalah lubang telinga kita. Lubang telinga juga adalah kawasan yang mesti terkena air. Maksudnya sewaktu kita mandi, kita kena pastikan air itu kita pastikan berada dan terkena pada kawasan-kawasan lekuk di telinga itu. Tapi macam lubang hidung itu yang hanya nampak saja, yang hanya di awal permukaan lubang hidung itu mesti dibasahkan dengan air sewaktu mandi junub tersebut. Tapi dalam lubang hidung itu tidak wajib untuk disampaikan, kerana bahagian atas lubang hidung itu kita tak nampak pun kalau kita tengok muka orang. Tapi yang biasanya kita akan nampak di awal permukaan lubang hidung.
katakan melainkan kalau lubang hidung dia ke depan semua memang kita nampak lah. Tapi biasanya orang tak begitulah. Jadi sebab itulah sewaktu kita mandi junub kita kena pastikan air kena pada seluruh kawasan jasad kita. Contoh macam pusat, kawasan pusat kita kena pastikan air juga terkena pada pusat. Kalau orang yang berbadan besar biasanya di tubuhnya tu ada macam pelipat-pelipat tu. Kulitnya berlipat-lipat, maka kawasan yang berlipat tu juga dia kena pastikan air kena. Kerana kalau ada jasadnya yang tidak terkena dengan air, maka ketika itu mandi junubnya tidak sah kerana dia tidak meratakan seluruh air ke badannya. Antara kawasan yang wajib juga dibasuh ni, di dua bibir ini. Sebab dua bibir ini termasuk dalam kawasan zahir. Jadi kalau seseorang itu mandi, dia pergi tutup mulut dia, dia pergi kemam mulut dia. Ketika dia mandi, dia kemam mulut. Akhirnya bibirnya tidak terkena air, maka ketika itu mandi junub itu tidak sah. Tapi kalau bibir itu sudah terkena air, lepas tu dia nak kemam, tak kisahlah. Yang penting sewaktu mandi junub itu seluruh jasadnya sudah terkena air. Itu syarat ataupun rukun bagi mandi junub. Rukun bagi mandi junub. Jadi senang je lah. Kalau kita ada orang berkuku panjang, dia kena pastikan kawasan kuku dia itu di bahagian dalam kukunya itu terkena juga air. Dia kalau ada kotoran di kuku, dia kena hilangkan terlebih dahulu supaya seluruh jasadnya dibasuh dengan air, dengan niat mandi tersebut adalah dengan tujuan mengangkat janabah, iaitu mengangkat hadas besar. Setelah itu barulah dia sudah hilang daripada hadas besar, maka apabila dia mahu melakukan solat, dia sudah boleh untuk melakukan solat. Tapi kalau dia dah selesai mandi junub, contoh ketika dia mandi junub tu sebelum nak solat tiba-tiba terkentut, maka ketika itu dia sudah ditimpa pula dengan hadas kecil, maka dia kena berwuduk sekali lagi. Atau elok dia dah selesai mengangkat hadas, tiba-tiba dia pegang kemaluan dia, maka batallah wuduk dia. Jadi ketika itu dia kena solat sekali, dia kena berwuduk pula. Tapi katakan seseorang itu mandi junub dan sewaktu dia mandi junub itu dia tidak melakukan sebarang perbuatan yang membatalkan wuduk. Contoh dia mandi dengan memakai kain mandi. Contoh dia mandi dalam keadaan memakai kain mandi, dia membasuh kemaluannya tanpa dia menyentuh kemaluan. Akhirnya seluruh jasadnya sudah dibasahi dengan air sewaktu dia mandi junub tersebut. Dalam keadaan ketika mandi itu tidak berlaku sebarang perkara yang membatalkan wuduk, maka ketika itu dia sudah menghilangkan hadas besar, merangkap hadas kecil sekali. Jadi selepas dia selesai mandi junub tu, kalau dia tak nak ambil wuduk pun dah tak ada masalah, sebab hadas kecilnya juga terangkat dengan sebab mandi junub. Mandi junub mengangkat hadas kecil dan hadas besar secara bersama. Tapi kalau hadas besar sudah terangkat, hadas kecil pun terangkat, tiba-tiba timbul hadas kecil yang baru. Dia terpegang kemaluan atau tengah mandi tiba dia terkencing. Orang Perak kata terkencing. Dia terbuang air. Sejuk sangat, akhirnya dia tengah-tengah mandi terkencing. Maka ketika itu, walaupun hadas besarnya sudah selesai dan dia tak perlu mandi sekali lagi, cuma dia sudah berhadas kecil. Lalu dia mestilah berwuduk sebelum melakukan solat. Itu berkenaan dengan mandi junub. Okey, kalau ada soalan terus tanya sebab takut saya tak perasan ada soalan. Dan kalau saya tidak perasan ada soalan yang bertulis, mungkin Ustaz Amirul boleh maklumkan kat saya untuk saya cuba jawab. Tonton tanya, ada benda tak faham tanya je. Saya tak takut dengan soalan. Sebab soalan itu jawapan dia ada dua. Sama ada jawab dengan jawapan yang betul atau jawab dengan jawapan tak tahu. Tanya je, saya tak takut dengan soalan. Kalau saya tahu, saya jawab. Tak tahu, saya kata saya tak tahu. Tanya Ustaz Amirul. Okey. Kita tanya Ustaz Syarul. Baik. Seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Nawaqidul wuduk, iaitu perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ni maksud dia apa? Perkara yang dia juga menyebabkan berlakunya hadas kecil. Okey. Sebab sembahyang juga macam kita sebut tadi tidak akan sah kalau orang itu masih mempunyai hadas kecil. Maka dia perlu menghilangkan sebarang hadas kecilnya dengan cara berwuduk. Jadi apakah perkara yang membatalkan wuduk? Iaitu perkara yang menimbulkan hadas kecil. Okey, sekarang inilah perbahasannya.
Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi ala ma kan. Yang akan membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar daripada salah satu di antara dua jalan, iaitu dua jalan bagi najis. Maknanya bila kita nak qada hajat, najis kita akan keluar melalui dua jalan, sama ada jalan depan atau jalan belakang, kubul atau dubur, kemaluan hadapan atau kemaluan belakang. Yang dalam bahasa Arab dipanggil kubul. Kubul maksudnya kemaluan hadapan, manakala dubur adalah kemaluan belakang. Ma'ala makan, maknanya apa sekalipun benda yang keluar itu. Maknanya biasanya bila yang berlaku, biasanya yang keluar daripada kubur dan dubur adalah, kalau daripada kubur maknanya air kencing, manakala daripada dubur adalah najis. Itu yang biasa. Tapi katakan keluar apa benda pun, katakan dia ada batu karang, keluar batu karang daripada kemaluan hadapannya. Atau orang perempuan, selalunya lepas orang perempuan bersalin, kadang-kadang dia keluar angin daripada depan, daripada kemaluan hadapannya keluar angin. Mungkin orang lelaki banyak tak tahu, mereka yang telah berkahwin. Cuma orang lelaki tak bisa dengar lagi lah, keluar angin daripada depan, daripada kemaluan hadapan. Tapi katakan tiba-tiba ada juga keluar angin daripada kemaluan hadapan, tak kira lelaki, tak kira perempuan, maka apa saja yang keluar daripada kemaluan hadapan, dia membawa pembatalan wuduk. Begitu juga kemaluan belakang. Keluar ulat, auzubillah min zalik, moga kita selamat Tuhan daripada penyakit-penyakit. Keluar ulat, keluar batu, dia katakan makan apa benda tah, tiba-tiba tertelan paku. Makan nasi, contoh tiba-tiba dalam nasi tu ada paku, tak perasan, udahnya termakan paku. Punya dah takut, doktor nak check kata tak ni jumpa dah. Takdir Allah Ta'ala masa dia qada hajat tu terkeluar paku. Terkeluar paku saja, tak keluar najis. Elok pula paku tu kan. Semakin bergilap contohnya. Maka ketika itu, adakah batal wuduknya atau tidak? Ya, batal. Kerana telah keluar. Dia kata bukan najis pun Ustaz. Ya, bukan najis sekalipun. Walaupun bukan najis sekalipun, maka batal wuduknya kerana telah keluar sesuatu daripada dua jalan. Cuma kata para ulama kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, hanya satu sahaja benda yang keluar daripada kemaluan yang tidak membatalkan wuduk, iaitu keluar air mani. Jadi kalau ada orang lelaki contohnya, dia keluar air mani, maka air mani yang keluar daripada kemaluannya itu tidak membatalkan wuduknya. Atau orang perempuan sendiri keluar air mani daripada kemaluannya, daripada kemaluan hadapan lah, keluar air mani daripada kemaluan hadapan, maka ketika itu wuduknya tidak batal. Wuduknya tidak batal. Tapi kalau sebelum keluar air mani itu keluar air mazi, keluar air mazi, maka ketika itu batal wuduk. Maknanya katakan satu orang tu air mazi tak keluar, tiba-tiba keluar air mani, maka adakah wuduknya batal? Tidak batal. Sebaliknya, dia berhadas besar tetapi tidak berhadas kecil. Ketika itu dalam situasi ini dia berhadas besar sahaja, dia tidak berhadas kecil. Tapi biasanya seseorang yang berhadas besar dia juga akan berhadas kecil. Kebiasaannya begitulah. Sebab kalau orang tu dia tidur, dia keluar air mani, biasa kita tidur tidur terlentang. Dia tak ada tidur duduk dalam majlis ni. Tapi katakan satu orang dia dalam majlis di surau atau apa ni, tiba-tiba dia tidur betul. Dan dalam tidur tu takdir Allah Ta'ala dia mimpi basah. Sedar-sedar dah basah. Dalam keadaan dia elok duduk tu. Elok berkain sarung, elok berjubah contoh. Tiba-tiba terkeluar air mani sewaktu dia dalam majlis ilmu. Contohnya. Maka ketika itu dia berhadas kecil? Tidak. Dia tidak berhadas kecil. Habis itu dia boleh sembahyang? Tak boleh sebab dia berhadas besar. Jadi dia kena mandi junub. Dia kena mandi junub. Baik, itu yang pertama. Kemudian disebut juga di sini wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang akan membatalkan wuduk juga adalah kehilangan akal. Kehilangan akal. Maksudnya dia sudah tidak lagi mampu untuk berfikir. Dia sudah tidak lagi dapat berfikir. Apabila dia sudah tidak dapat lagi berfikir, disebabkan apa? Binaum, dengan sebab dia tidur. Orang yang tengah tidur mana boleh mikir lah. Dia bangun nanti dia boleh berfikir. Tapi tengah dia masih dalam tidur, dia tak mampu untuk berfikir. Atau selain daripada tidur,
gila contohnya, tiba-tiba dia jadi gila atau dia pitam, atau contohnya dia perlu kepada rawatan, pembedahan, lalu doktor pemasukkan ubat bius. Lalu akhirnya dia pun tertidur, dia pun tidur disebabkan ubat bius tersebut, maka walaupun lepas katakan dia kena buat pembedahan dalam keadaan duduk, contohnya katakan pembedahan dalam keadaan duduk, dia kena makan ubat bius, lalu akhirnya dia tertidur atau dia pengsan, dia tetap batal wuduk, kerana antara perkara yang membatalkan wuduk adalah kehilangan akal. Semua kita kalau sebut hilang akal ni biasa kita faham gila lah. Cuma hilang akal dalam kitab fiqh ni bukan saja gila, tidur pun dianggap sebagai orang yang hilang akal. Melainkan satu keadaan tidur saja yang tidak membatalkan wuduk, iaitu tidur seseorang yang menetapkan papan punggungnya ke bumi. Maksudnya dia tidur dalam keadaan duduk bersila. Dia tidur dalam keadaan duduk bersila. Contoh macam kita lamanja kita tidur bersila. Sebab bila kita duduk dalam keadaan duduk bersila, papan punggung kita itu sudah tertutup. Lubang itu sudah dihenyak oleh maafkan saya, lubang dubur itu sudah ditutup kerana dihenyak oleh dua punggung kita itu, dua bahagian punggung kita itu. Maka biasanya dalam keadaan itu orang tak boleh nak keluarkan angin. Sebab kalau kita perasan, kalau kita maafkan saya tuan-tuan, bila fiqh ni kena sebut agak terang-terang juga, dan saya pun segan juga, tapi tak apalah, moga-moga dapat kefahaman. Contoh kalau seorang yang sedang duduk, dia nak buang angin, dia tak boleh nak buang angin, melainkan dia terpaksa menyengit sikit. Dia menyengit, dia tengok orang kanan kiri tak ada, dia pun menyengit. Sebab apa? Sebab ketika dia duduk, papan punggungnya itu telah menekan lubang duburnya, lalu angin tidak boleh keluar, tertutup laluan. Tapi kalau dia sengit sikit, insya-Allah boleh keluar. Maka disebabkan tidur dalam keadaan dia duduk bersila tu, dia meletakkan papan punggung. Kalau kita tidur melunjur pun boleh juga, tidur melunjur. Rasanya tidur melunjur juga, maknanya tetap papan punggung, insya-Allah. Jadi yang penting dia tidur dalam keadaan papan punggungnya tertutup di bumi. Bukan masuk bumi ni mesti di tanah. Kalau kita rumah kita atas, kita tidur atas kapet pun begitu. Atas tilam pun tak apa. Yang penting papan punggung kita sudah dihenyak dengan dua punggung kita itu, dua bahagian punggung itu dalam keadaan kita tidur duduk. Maksudnya kalau orang tidur mengiring tak lepas. Tidur mengiring tak lepas, tidur melentang tak lepas. Sebab dia terbuka, dia terbuka papan punggung dia. Tidur mengiring, terlentang, telungkup, itu semua membatalkan wuduk. Dan masuk tidur ni adalah memang tak sedar langsung. Tapi katakan orang sembahyang Jumaat selalu berlaku. Orang sembahyang Jumaat dia duduk. Katakan dia duduk. Tapi kalau duduk selesai masalah. Katakan satu orang gangster semua datang masjid. Dia baring tu. Orang nak sembahyang Jumaat tengah-tengah khutbah dia baring depan imam. Katakan tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Tapi katakan dia baring. Dia baring dan akhirnya dia tidur. Cuma dia masih dengar imam tu cakap apa. Tapi dia tak faham butir lah. Dia masih terdengar imam tu khutbah apa. Masa tu dia belum dianggap tidur lagi. Dia masih dianggap mengantuk. Mengantuk kita faham ni memang menguap-nguap tu. Tapi dalam kitab fiqh, mengantuk ni iaitu dia masih dengar. Walaupun dia dah tak faham dah orang tu cakap apa. Tapi kalau dia tak dengar langsung dah, itu maknanya dia ketika itu sudah tidur. Maknanya kalau orang yang di masjid contoh dengar khutbah tu, kalau dia tertidur biasanya dia dengar lagi. Tapi katakan dia baring, dia tak dengar langsung, bila start qomat dia kena bayar wuduk lah, sebab dia sudah terbatal wuduknya dengan sebab tidur. Tapi dia kata saya dah pesan orang sebelah, cuba dengar ada bau angin ke tak ada, ada bau ke, ada bunyi ke. Orang kata tak ada, confirm. Walaupun tak ada bunyi, walaupun tak ada bau, tetap dia sudah terbatal wuduk, kerana antara perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur dalam keadaan papan punggung tidak tetap di atas bumi. Bumi di sini macam saya sebut tadi tak semestinya tanah. Tengoklah kita duduk di mana, duduk atas sofa. Itu bayar sofa itulah sebagai bumi kita sewaktu kita tidur tersebut. Baik, seterusnya disebut juga di sini wayan qudul wudu'a masukubuli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'.
Antara perkara yang membatalkan wuduk juga adalah sentuhan pada kubul atau dubur seseorang manusia. Sama ada kubul atau dubur itu adalah daripada orang yang menyentuh. Maksudnya orang yang menyentuh kubul dan dubur tu kubul-dubur dia sendiri. Dia sentuh kubul ataupun dubur dia sendiri. Atau orang lain. Dia pergi menyentuh kubul, itu kemaluan hadapan atau kemaluan belakang orang lain. Contoh macam saya, alhamdulillah baru ni dapat baby. Hari ni hari ke, istilahnya kalau ikut fahamnya, malam ni dah jadi malam yang ke-9, malam yang ke-10 lah. Sebab anak lahir hari Selasa itu kan. Malam Isnin, malam Selasa lahir. Jadi bila dapat baby ni maknanya saya kadang-kadang kita basuh dia, lampin dia, tukar, tak pakai lampen lah, sekarang ni pakai pampers ya. Tukar masa bila saya katakan saya kadang-kadang beruduk dan saya mandikan anak saya. Maka saya pun menyentuh kemaluan anak yang masih kecil tadi. Bukan kemaluan saya, kemaluan anak saya. Tapi dia baby lagi. Walau dia baby lagi sekalipun, apabila berlaku sentuhan ke atas kubul atau dubur seseorang manusia, maka batallah wuduk. Maksudnya kalau kita pegang kubul atau dubur binatang, tak batal wuduk lah. Binatang itu pun tak batal wuduknya. Sebab binatang memang tidak boleh berwuduk. Kita yang berwuduk pun tak batal wuduk. Sebab yang kita sentuh adalah kemaluan binatang. Maka tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah kemaluan manusia. Kemaluan manusia. Maafkan saya mungkin kena terangkan juga, iaitu kemaluan yang dimaksudkan di sini. Kalau kemaluan hadapan itu, iaitu kalau lelaki, maknanya seluruh zakar itu, maafkan saya, bermula daripada kepala zakar itu, daripada awal sampailah ke penghujungnya. Seluruh kawasan zakar itu adalah dianggap sebagai kubul. Sebab ada orang salah faham, ada orang kata kalau pegang, maafkan saya tuan-tuan, ada orang kata kalau pegang bahagian kepala zakar itu baru batal wuduk. Kalau pegang selepas kepala zakar itu tidak batal wuduk. Ini adalah kefahaman yang salah. Kerana zakar itu sendiri, seluruh zakar bermula daripada pangkal sampai kepada hujung itu adalah kemaluan. Maafkan saya, tidak termasuk dalam erti kemaluan lelaki itu adalah selain daripada itu. Contoh macam kawasan yang tumbuh ari-ari, bulu ari-ari itu tidak dipanggil kubul. Begitu juga dua testis itu, testis rasanya sebutan sainsnya, saya dah lupa dah. Dua kantung testis itu juga tidak dianggap sebagai kubul. Mereka kalau pegang kawasan itu, sama ada sengaja ataupun tidak, ia tidak membatalkan wuduk. Itu bagi orang lelaki lah. Adapun bagi orang perempuan, maafkan saya, orang perempuan tu maksud kubul bagi orang perempuan, maafkan saya, adalah kawasan yang saling bertemu di antara dua bibir farash itu. Maafkan saya, kalau kita mudah nak fahamnya, umpama macam mulut saya ni, macam mulut saya ni, di permukaan mulut itu tidak membatalkan wuduk. Permukaan mulut tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah kawasan yang saling bertemu itu. Maksudnya kalau saya rapatkan bibir saya, maknanya kawasan yang saling bertemu itu kalau disentuh, kalau merujuk kepada kemaluan perempuan, kawasan itulah kalau disentuh membatalkan wuduk. Jadi kalau seorang perempuan dia menyentuh, katakan kemaluan hadapannya disentuh bahagian permukaan. Umpama bibir saya ni, saya sentuh di bibir bahagian atas itu, maka itu tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah kawasan yang saling bertemu itu. Umpama bibir saya ni, ini kawasan yang dikeliling bibir itu. Kawasan yang dikeliling bibir saya itulah yang membatalkan wuduk. Dan bagi kemaluan perempuan dia ada satu lagi, iaitu kawasan Allahu Akbar. Makan saya tuan-tuan, menyebut pun agak-agak malu. Tapi ini mungkin perlu dijelaskan sebab dia berkaitan dengan hukum. Iaitu dalam bahasa Arab panggil al-bazru. Apa cakap? Allah. Sekejap saya tengok ada kalimah lain tak? Sekejap
Okey maafkan saya. Itu daging yang tersembul dekat dengan lubang kemaluan perempuan. Saya rasa orang pun fahamlah Daging yang tersembul dekat lubang kemaluan perempuan. Berdasarkan dalam Kamus Dewan ada satu kalimah dan terjemahan kalimah itu iaitu daging yang tersembul dekat lubang kemaluan perempuan, iaitu kawasan daging yang tersembul itu kalau disentuh juga membatalkan wuduk walaupun dia bukan berada pada bibir faras sebab bibir faras lain, kemudian di atasnya itu ada daging yang tersembul sedikit, iaitu kawasan yang berlaku khatan khatan di situ di daging itu dilukakan sikit daging tu Maksudnya orang perempuan yang dikhatankan itu, daging itu kalau dia tersentuh, sebab kita dah sebut tadi permukaan bibir kemaluan perempuan itu tidak membatalkan wuduk, melainkan kawasan daging itu. Daging itu kalau tersentuh, berdasarkan pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i kita, iaitu pendapat Imam Ar-Ramli, ia juga membatalkan wuduk. Jadi orang perempuan dia ada dua keadaan dua kawasan yang membatalkan wuduk, iaitu bahagian lingkaran bahagian yang saling bertemu di antara dua bibir farash itu dan kawasan daging yang tersembul itu Bagi orang lelaki pula bermula daripada awal zakar sampailah ke pangkal zakar. Adapun kawasan testis itu begitu juga dengan kawasan ari-ari, ia tidak membatalkan wuduk Bagi kemaluan belakang yang membatalkan wuduk bukan punggung punggung tidak membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk iaitu kawasan yang saling bertemu pada lingkaran itu. Kalau lebih kurang macam kemaluan perempuan juga. Kalau macam mulut ni kawasan yang saling bertemu itu Jadi kalau maafkan saya, kalau punggung belakang tu, maknanya katakan ini punggung belakang, di bahagian atas ni kalau disentuh tidak membatalkan wuduk. Di bahagian atas ni kalau disentuh tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah sekiranya seseorang itu memasukkan jarinya, contoh, ke dalam lubang itu lalu dia telah menyentuh kawasan yang saling bertemu antara satu sama lain di antara lingkaran itu. Itu yang membatalkan wuduk. Adapun kalau disentuh bahagian atas lingkaran itu atau di kawasan punggung itu sendiri, ia masih tidak membatalkan wuduk Dan disebut juga di sini, saya dah sebut tadi, iaitu tak kira sama ada kubul atau dubur itu milik orang yang menyentuh atau milik orang lain. Tak kira sama ada orang itu kecil atau membesar. Kemudian syaratnya bibatnil kafi. Yang membatalkan wuduk adalah sekiranya sentuhan itu dengan menggunakan kawasan permukaan tapak tangan ini. Bibatnil kafi iaitu kawasan permukaan tapak tangan ataupun kawasan apa dipanggil perut jari ni. Maknanya mudah ceritanya seluruh kawasan tapak tangan ni lah. Seluruh kawasan ni. Maksudnya kalau dia sentuh ikut belakang tapak tangan, katakan maafkan saya, katakan ini kemaluan dia dan dia menyentuh menggunakan belakang tapak tangannya atau dia sentuh dia kepit, maafkan saya, dia kepit kemaluan dia itu dengan dua pehanya. Lalu kemaluannya sudah terkena kulit pehanya. Adakah ia membatalkan wuduk? Jawapannya tidak. Kerana yang membatalkan wuduk hanya sekiranya memegang dengan telapak tangan akan kemaluan. Sama ada kemaluan depan atau belakang. Jadi dalam kitab fiqh disebut, kalau katakan saya katakan saya nak istinja anak saya, anak kecil saya, lalu saya pula dalam keadaan berwuduk. Saya nak istinja dia, katakan saya nak pegang kemaluan dia dan saya kepit di antara dua jari saya. Saya kepit antara dua jari ni. Contoh maafkan saya, ni katakan kemaluan anak saya dan saya kepit begini. Ketika itu wuduk saya masih ada sebab kawasan antara dua jari ini dia tidak dipanggil sebagai kawasan tapak tangan. Tapi kalau saya pegang begitu, maka batallah wuduk saya. Disebut juga di sini kabiran kana au saghiran walau waladahu mayyitan. Ataupun boleh juga dibaca maitan. Tak kira yang punya kemaluan itu adalah orang besar atau orang kecil, kanak-kanak ataupun orang dewasa, sehingga pun anaknya yang telah meninggal dunia. Katakan satu orang, moga Allah Ta'ala selamatkan anak kita. Katakan satu orang ditakdirkan Allah anaknya meninggal, lalu dia mandikan jenazah anaknya. Lalu sewaktu dia mandikan jenazah anaknya itu, dibersihkan kemaluan anaknya dengan tangan dia sendiri. Dalam keadaan si ayah atau si ibu itu sedang berwuduk, maka batal wuduk yang menyentuh tersebut. Ini perbahasan yang disentuh dalam kitab ini berkenaan dengan
perkara yang membatalkan wuduk. Dan antara perkara yang membatalkan wuduk juga adalah disebut sini wayang kudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain bila ha'il illa zufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu. Antara perkara yang membatalkan wuduk juga, yang akan membatalkan wuduk juga adalah persentuhan, pertemuan di antara dua kulit milik seorang lelaki dan juga seorang perempuan yang kedua-duanya sudah besar, sudah dewasa. Maksud sudah besar di sini iaitu tak semestinya baligh, tak semestinya baligh. Maksud yang sudah besar ni iaitu sudah sampai pada had syahwat. Di orang tengok dia tu, orang mungkin boleh terasa bersyahwat dengan dia. Maknanya kalau contoh kalau macam bagi anak-anak lelaki sebelum balik dia biasanya akan sampai keadaan remaja, budak-budak remaja. Tapi kebetulan katakan dia umur katakan dah 14 tahun, katakan seorang anak lelaki umur 14 tahun, dia sudah berusia 14 tahun, cuma dia belum lagi baligh, dia belum lagi bermimpi, dia belum lagi keluar mani contohnya. Tapi dalam masa yang sama, dalam usia 14 tahun itu, seorang wanita bila memandang anak usia 14 tahun, mungkin dia timbul perasaan syahwat dalam hati dia. Maka kalaulah wanita, katakan seorang wanita yang telah berwuduk terpegang atau memegang budak lelaki remaja ini, maka wuduk wanita itu telah batal dan wuduk anak lelaki itu juga telah batal. Kalau kita kata anak lelaki itu tak baligh lagi, betul? Dia tidak baligh lagi, tetapi yang dimaksudkan membatalkan wuduk itu adalah apabila seseorang itu sudah menginjak pada usia yang secara normalnya orang boleh merasakan syahwat terhadapnya. Jadi kalau macam kanak-kanak perempuan tu, katakan dia sudah jasadnya itu sudah ada ciri-ciri seorang wanita walaupun dia belum datang haid dan dia belum cukup usia 15 tahun sekalipun, maka kalau disentuh kanak-kanak ini, maka kanak-kanak itu pun terbatal wuduk, yang menyentuhnya juga adalah terbatal wuduk. Tapi kalau kita menyentuh kemaluan bayi atau kemaluan anak yang berusia 5 tahun, 6 tahun, yang itu secara adatnya, secara normalnya mereka orang yang ada masalah. Tapi secara normalnya seseorang tidak akan bersyahwat dengan anak dalam usia tersebut. Jadi kalau kita memegang tangan dia tanpa lapik contohnya, maka ia tidak membatalkan wuduk walaupun kita dengan dia bukan ada hubungan kekeluargaan. Itu yang dimaksudkan dengan besar, usia dewasa di sini. Saya ulang sekali lagi, antara perkara yang membatalkan wuduk adalah persentuhan dua kulit milik lelaki dan perempuan yang kedua-duanya adalah sudah dewasa. Dewasa sini maksudnya menginjak usia yang secara normalnya orang sudah mula merasa syahwat terhadapnya. Dalam keadaan kedua-dua mereka itu, lelaki dan perempuan yang berlaku persentuhan kulit tersebut adalah ajnabi, iaitu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Maknanya yang menyentuh dan juga disentuh itu kalau mahu berkahwin boleh. Tapi kalau persentuhan itu berlaku di antara lelaki dan perempuan yang tidak boleh dikahwini, contoh antara seorang ibu saudara dengan anak saudaranya sendiri, maka ketika itu walau bersyahwat sekalipun, katakanlah qadarullah timbul syahwat, maka wuduk tidak terbatal kerana persentuhan itu berlaku di antara dua orang, iaitu lelaki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Dan disyaratkan juga bila hail, iaitu tanpa sebarang lapik. Jadi persentuhan di antara dua kulit yang membatalkan wuduk ni adalah yang pertama, persentuhan di antara dua kulit itu adalah di antara lelaki dan perempuan yang mencapai usia dewasa. Jadi katakan seorang lelaki dewasa menyentuh seorang kanak-kanak yang masih kecil, maka lelaki itu tidak terbatal wuduknya. Kalau dia menyentuh seorang lelaki dewasa menyentuh
seorang wanita yang belum balik tetapi sudah secara normalnya orang mula bersyahwat terhadapnya, maka ketika itu batal wuduk kerana dia sudah dianggap dewasa walaupun belum balik. Dan disyaratkan juga persentuhan yang batalkan wuduk ni sekiranya lelaki dan perempuan itu adalah tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Tapi kalau mempunyai hubungan kekeluargaan tidak batal wuduk. Contoh seorang ayah yang menyentuh anak perempuannya sendiri. Seorang anak perempuan ni contoh tengah ayahnya mengajar, dia nak ambil handset ayahnya. Contoh ada satu orang anak perempuan tu, saya tengah mengajar, tiba-tiba tangan dia nak mengambil handset saya. Saya pun tepuk tangan dia. Jangan. Don't touch my handset. Maka ketika itu adakah wuduk sembahyang maghrib saya tadi terbatal? Jawapannya tidak. Balash ta'khuzi mahmul bita'iyah Fatimah. Kemudian disebutkan juga di sini bila hail, dengan syarat tidak berlaku dengan tanpa lapik, dengan tanpa lapik. Jadi katakan seorang lelaki dan perempuan berlaku persentuhan tetapi dengan berlapik. Persentuhan kulit itu dilapik dengan baju contoh. Dia tengah dalam bas katakan, tiba-tiba terdorong ke hadapan lalu dia terpegang bahu seorang wanita tapi dia bukan pegang kulit bahu tu, dia pegang baju perempuan itu. Maka adakah batal wuduknya? Jawapannya tidak, sebab tidak berlaku persentuhan di antara dua kulit. Jadi disebut di sini illa zufran, melainkan kuku. Maknanya kuku bukan kulit. Mereka katakan satu orang perempuan kukunya panjang, kita pergi sentuh kuku perempuan tadi, dalam keadaan kita dengan perempuan tu tak ada hubungan kekeluargaan, tanpa lapik pula tu, adakah batal wuduk lelaki atau perempuan tersebut? Jawapannya tidak, kerana kuku bukan kulit. Yang berlaku adalah persentuhan di antara kulit dengan kuku, maka tak batal wuduk. Yang batalkan wuduk adalah persentuhan antara kulit dengan kulit. Atau sentuh rambut, rambut juga bukan kulit. Kita pegang rambut dia, letak tangan kita atas kepala dia, maka ia juga tidak membatalkan wuduk. Cuma walaupun tak batal wuduk, mungkin haram. Tak semestinya tak batal wuduk maksud dia halal, tak tentu juga. Contoh, satu orang moga-moga Allah selamatkan kita dan ahli keluarga kita, dia berdating dengan makwa dia. Seorang lelaki berdating dengan makwa dia. Dia kata air ni sedang berwuduk. Jadi air tak boleh pegang you, sebab kalau air pegang you batal wuduk air. Tapi air nak pegang rambut you, sebab air dah belajar dalam kitab Risalah Al-Jami'ah Wabaghuni, kalau air pegang kepala you, air tak batal wuduk. Main kepala you, air nak pegang rambut je. Air nak rasa kelembutan rambut you. You pakai shampoo apa, dia pun pegang rambut kawan tu. Kononnya ikut syariat lah. Jawapannya tidak. Sebab tidak boleh tanpa hubungan pernikahan. Cuma lepas tu kalau dia semayang, sah wuduk dia? Sah. Wuduknya masih ada sebab dia tidak terbatal wuduk kerana persentuhan di antara kulit dengan bukan kulit. Ausinan. Ni lagi teruk. Dia kata air nak pegang gigi you, sebab air tak nak pegang kulit you, batal wuduk air. Tapi air nak pegang you punya gigi. You buka mulut you, dia pun pegang gigi kawan tu. Lembut tu gigi you. Ketika itu batal atau tidak batal wuduk. Berdosa atau tidak? Berdosa sebab itu bukan wanita yang halal untuk dia memegangnya. Walaupun yang dipegang bukan kulit. Falat yanqudul wuduk. Maka ketika itu wuduk tidak terbatal. Jadi kalau kita pegang kuku wanita atau wanita memegang kuku lelaki, tidak batal wuduk. Memegang rambut, orang perempuan pergi pegang rambut lelaki, tak batal wuduk. Tapi dia punya pegang tu sampai terpegang kulit kepala lelaki itu contohnya, dia punya semangat, dia tonyoh terus sampai kena kulit kepala. Ketika itu batal wuduk lah sebab kulit kepala adalah kulit. Nah, sentuhan gigi juga membatalkan, juga tidak membatalkan, kerana gigi bukan kulit. Lidah saja lidah. Lidah juga ada unsur kulit pada lidah. Okey, maka membatalkan wuduk. Okey, alhamdulillah ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita akan masuk kepada syarat sah salat. Setelah kita tahu apakah benda-benda yang menghalang daripada sahnya salat, dan setelah kita tahu apakah perkara yang membatalkan salat dan juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berhadas besar, kita boleh akan masuk kepada syarat sah salat. Cuma di sini ada soalan.
Ada satu soalan daripada peserta. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang wuduk. Saya ada melihat seorang mengambil wuduk selepas membasuh telinga, dia akan memasukkan tangan ke dalam baju. Saya tak pasti dia membasuh bahagian mana, sama ada perut atau pusat. Ini berlaku bukan sekali tetapi setiap kali dia berwuduk. Saya tak berani untuk bertanya dia. Setahu saya, apa yang dia basuh itu bukanlah anggota berwuduk sama ada yang wajib atau sunat. Tetapi saya tak pasti jika perbuatannya itu adalah salah satu perkara sunat berwuduk. Soalan saya, jika perbuatan itu bukan yang wajib atau sunat, adakah sah wuduk dia? Jawapannya sah. Cuma disebut di sini dia memasukkan tangan ke dalam baju. Cuma saya tak pasti. Saya pun tak pasti. Yang bertanya tak pasti, saya menjawab pun tak pasti. Dia menyapu apa. Jadi wuduknya sah tu tidak? Dia masukkan tangan. Katakan lepas dia, di sini sebut selepas dia membasuh telinga, dia pun memasukkan tangan dia ke dalam baju. Mungkin gamaknya dia nak sejuk-sejukkan badan aku kan. Dia pun nak meletakkan tangan yang basah ke badan dia. Dia sentuh badan, tak ada masalah. Cuma adakah ia sunat wuduk? Ia bukan sunat wuduk. Setakat saya belajar, tidak jumpa lagi. Antara perkara sunat wuduk, menyapu ketiak atau menyapu dada, itu tidak disunatkan. Atau menyapu pusat, itu saya tak jumpa lagi. Cuma adakah wuduknya sah? Ya, wuduknya sah. Tapi kalau dia memasukkan tangannya lalu menyentuh kemaluannya, katakan, maka ketika itu tak sahlah wuduknya kerana wuduknya sudah terbatal. Jadi selepas kita menyapu telinga, apa yang kita kena buat? Selepas kita menyapu telinga, seluruh telinga kita ni, apa yang kita perlu buat? Sepatutnya terus membasuh kaki. Tidak ada sunnah selepas itu. Tidak ada sunnah selepas menyapu telinga terus kepada membasuh kaki. Kerana lepas telinga tak ada sunnah yang seterusnya. Setahu saya begitu. Okey. Kemudian di sini dalam live pun Ustaz Amirul ada soalan. Saya boleh jawab saya dalam live di Facebook. Ditanya di sini daripada Nur Aidin Nurdin. Macam mana nak basuh ruang dalam kereta yang suka dialirkan air? Contohnya cushion kereta yang terkena najis. Okey, cushion kereta yang terkena najis, adakah wajib dibasuh? Jawapannya tidak. Melainkan kalau kita nak semayang di atas cushion itu. Contoh kita bawa kereta, kita nak semayang ketika memandu. Boleh sembahyang sunat contohnya. Ketika kita bermusafir dan kita nak sembahyang sunat. Dalam masa yang sama pernah anak kita terkencing di atas cushion ni. Dan bagi yang berkeluarga mungkin benda ni biasa berlaku. Anak kita terkencing, lalu cushion tu basah dengan kencing, akhirnya kering. Tapi tak dibasuh cushion itu. Lalu macam mana dia nak semayang sunat atas tu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kerana nanti kita akan jumpa antara syarat sah solat, tempat solat itu adalah suci. Jadi secara asasnya kalau tak nak sembahyang di atas cushion kereta itu atau mana-mana bahagian kereta itu, maka kereta itu walau bernajis, kita tidaklah diwajibkan untuk membasuhnya. Cuma kalau kita nak basuh, kita pergilah ke tempat yang membasuh kereta. Mungkin mereka ada cara untuk membasuh cushion dengan menjadikan bahagian cushion itu sudah dapat dialirkan air. Yang tu kena tanya orang ni lah, bahagian yang membasuh kereta. Cuma secara hukumnya tidak diwajibkan untuk dia membasuh keretanya tersebut. Sama jugalah kalau contoh dia bawa kereta lalu dia terlanggar tai kucing contoh, dia terlanggar najis kucing. Perlukah dia basuh tayar itu? Jawapannya tidak. Melainkan kalau dia nak semayang sambil-sambil kakinya dia letakkan di atas tayar tu contoh. Saya pun tak tahulah cara dia macam mana. Ketika itu barulah dia tidak boleh solat begitu kerana tubuhnya terkena najis. Okey, itu saja soalan nampaknya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tinggal lagi 1 minit. Ikut adat 1 minit ni tak dapatlah kita nak masuk kepada syarat sah solat. Rasanya sekadar tu sajalah daripada saya Ustaz Amirul. Ada rezeki kita akan bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan yang seterusnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Dan sekiranya sewaktu saya membentangkan ini ada fakta-fakta fiqh yang saya menyatakannya secara salah, minta ditegur Ustaz Amirul, Ustaz Syahrul, juga para asatizah yang lain. Kalau tiba-tiba saya menyebut perkara yang rupanya salah,
sama ada mungkin saya tak perasan, terlupa, maka boleh maklumkan supaya maklumat yang sampai dalam majlis adalah maklumat yang betul dan tidak ada kesalahan. Dan saya mohon keampunan daripada Allah kalau saya tersilap dalam menyampaikan maklumat. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah pun mensyarahkan kepada kita kitab ini, yang kita berhenti sehingga ke kita menyentuh hari ini bab mandi junub dan juga perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dan kita akan sambung pada minggu hadapan hari Selasa waktu yang sama, iaitu syarat sah solat pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi namun sebelum itu jika ada sebarang soalan yang mahu ditanya secara lisan, kalau ada nak bertanyakan soalan, mungkin boleh kot kita raikan satu soalan. Jika tiada, kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam inilah. Okey, saya rasa. Waalaikumsalam, silakan tuan. Saya Haji Munir. Nak tanya sikit Ustaz berkaitan dengan apabila kita mandi hadas besar, maka terangkat hadas kecil. Tapi bila mandi ni Ustaz, maklumlah, katakanlah dia tidak menyentuh kemaluan semasa mandi itu, tetapi dalam keadaan tidak berpakaian. Ya? Jadi wuduk tu terangkat Ustaz, tapi bagaimana taraf wuduk tu, maksud saya dengan tidak berpakaian, maknanya dia tidak mengulang semula, dia tak ambil wuduk biasa, maknanya dia mandi wajib tu, maknanya terangkatlah hadas kecil itu, tetapi dengan tidak berpakaian lah, maksudnya masa mandi wajib tersebut. Jadi taraf wuduk dia tu macam mana Ustaz? Okey, wuduknya sah dan tidak ada sebarang masalah. Cuma seseorang yang mandi tanpa pakaian, tak kira dia mandi wajib ke, mandi sunat ke atau mandi biasa, tidak berpakaian itu satu perbuatan yang tidak dituntut, tetapi dia tidak berdosa. Cuma kalau dia mandi tanpa pakaian di hadapan orang yang haram melihat aurat dia, maka ketika itu tak bolehlah, dia berdosa lah. Tapi katakan dia mandi di dalam tandas yang ditutup, tapi dia tidak berpakaian, maka dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak haram, tapi seeloknya ditinggalkan. Atau dia mandi contoh dalam keadaan tidak berpakaian di hadapan isteri dia sendiri. Antara seorang suami dan isteri tidak ada aurat. Suami dan isteri tidak ada sebarang aurat antara mereka berdua. Jadi ketika itu kalau dia mandi dalam keadaan tidak berpakaian di hadapan isteri, dia mandi, dia buka bilik air, tak tahu apakah apa masalah, dia buka bilik air, isteri dia tengok dia mandi. Mungkin dia sakit, mungkin ikutlah, kita boleh andaikan pelbagai. Atau saya saja contoh, maka dia mandi junub dalam keadaan dia tidak menyentuh kemaluan, tetapi dia tidak berpakaian. So mandi junub dia sah, selesai. Dan wuduknya juga sah. Mandi junub itu walaupun dia tidak berwuduk, sebenarnya mandi junub telah mengangkat sekali hadas kecilnya. Dalam keadaan semuanya tak ada sebarang masalah. Cuma dari sudut yang lain dia melakukan satu perbuatan yang walaupun tidak haram, tapi seeloknya dia tidak melakukannya. Eloknya dia berpakaian walaupun seorang diri, walaupun ketika mandi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan ada satu perbahasan iaitu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita, seseorang yang dalam keadaan berseorangan diri, dia juga wajib menutup aurat. Seseorang yang sedang berseorangan diri, iaitu tak ada orang lain, contoh dia masuk bilik, ditutup pintu, dia wajib menutup aurat. Cuma aurat ketika itu adalah dua kemaluan dia. Dia wajib menutup dua kemaluan dia. Maknanya kalau satu orang katakan dia balik kerja dan dia masuk bilik, dia tutup pintu, tak ada orang boleh masuk, dan dia nak melepaskan semua pakaian dia, boleh atau tidak? Jawapannya tidak boleh. Sekurangnya dia kena menutup dua kemaluan. Dia kena memakai pakaian dalam lah, dia kena pakai seluar dalam contoh, dan dia boleh berbaring, dia nak buat apa saja, ya silakan, kerana dia ketika itu sudah menutup aurat suatu dia berseorangan diri. Melainkan kalau ada keperluan lah. Contoh ketika mandi juga dianggap sebagai satu keperluan untuk dia melepaskan pakaian dia. Cuma mana lagi baik, mandi tanpa pakaian atau mandi dengan pakaian? Seeloknya dengan pakaian. Tapi kalau dia mandi dalam keadaan nak lepaskan semua pakaian dia, maka adakah dia berdosa? Jawapannya tidak. Kerana ada keperluan untuk dia membuka aurat dia ketika itu sebab dia nak mandi. Antara perkara yang disebut oleh para ulama juga, antara keperluan juga kata satu orang, dia sangat panas. Dia rumah dia tak ada aircon, dia sangat panas,
Dia balik kerja panas, dia masuk bilik dia tutup pintu. Dan dia oleh kerana sangat panas, dia tak nak langsung pakai seluar dalam. Dia nak lepaskan semua, biar semuanya sejuk. Contoh maafkan saya. Semuanya sejuk. Jadi adakah itu dia berdosa? Dia berdosa atau tidak? Jawapannya tidak, kerana ada keperluan. Tapi katakan dia tak ada panas apa. Tak ada panas, tak ada apa. Dan tak nak mandi, bukan dia ada keperluan. Tapi dia saja nak melepaskan semua pakaian dia. Sehingga dua kemaluannya itu pun tidak ditutup. Maka ketika itu berdosa ataupun tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, orang itu berdosa kerana walau seorang diri, dia ada auratnya. Jadi bagi orang lelaki, kalau berseorangan diri, dia wajib menutup dua kemaluan dia. Bagi orang perempuan pula, dia ada satu hukum yang lain. Bagi orang perempuan pula, kalau dia berseorangan diri dan tak ada keperluan, dia wajib menutup aurat dia. Cuma aurat bagi orang perempuan seorang diri ni agak lain sikit. Iaitu, dia wajib menutup di antara pusat dengan lutut dia. Dan kalau dia pakai seluar dalam saja sehingga nampak peha, dia telah melakukan satu dosa. Bagi orang perempuan, dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau dia berseorangan diri, seorang perempuan seorang diri, dia tidak boleh mendedahkan antara pusat dengan lutut. Dia kena pakai seluar pendek lah. Orang perempuan dia kena pakai seluar pendek. Iaitu dia hendaklah menutup seluruh kawasan tubuhnya bermula daripada pusat turun sampai ke lutut. Tapi bagi orang lelaki, hanya dua kemaluan. Kalau dia nak pakai seluar dalam semata-mata dan nampak peha dia, maka dia tidak menjadi masalah ketika itu. Sebab aurat orang lelaki ketika berseorangan diri adalah dua kemaluan semata-mata. Manakala bagi orang perempuan pula, sewaktu dia berseorangan diri, dia hendaklah menutup seluruh kawasan bermula daripada pusat sampai ke lutut. Tapi dia tak nak pakai baju, ya silakan. Kalau dia berseorangan diri. Itu ada perbahasan yang agak dalam lagi lah dengan dalam kitab-kitab fiqh. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Syekhuna Ustaz. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah kita luangkan masa setakat itu sahaja dulu. Untuk minggu hadapan jika ada sebarang persoalan, boleh kumpulkan soalan. InsyaAllah kita cuba bawakan kepada minggu hadapan insyaAllah. Dan Ustaz, kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syekhuna Khairul Nizam dan juga kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang turut serta bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyid Muhammad wa ala وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى وسلم على سيدنا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sekian sahaja tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Syekhul Ustaz. Sesi kita pada malam ini kita ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Sekian sahaja. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khairal jazaa Ustaz. Allah barik fikum. Terima kasih semua. Minta maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Doakan saya buat dapat baby. Tahniah. Allah barik fikum. Anak keempat doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Syukran. Terima kasih banyak.
kasih Ustaz Amirul. Terima kasih banyak semua. يا هنانا سوا على حب النبي يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا يا هنا يا هنا